کے بعد آپ کھیت کے کاموں میں لگے رہیے گا تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجیے گا کہ حقیقی مومن ہے یا ایسے ہی منہ بولا بولا۔ دوسرے چیز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ بہت پیاری چیز، قسم خدا کی، لوگ جب سمجھ جائیں نا تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جاتا کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا فضیلت ہے تو قرآن اندازی کرتے۔ قرآن اندازی سمجھتے ہیں نا، ارے لاٹری، ہاں کہ میں پہلے جاؤں گا، کسی کا پیر نہیں ہے تو گھٹنے کے بل جاتا، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم سمجھ نہیں رہے ہیں نا، اسی لیے ہمارے اندر اتنی بے تکلفی پیدا ہے۔ سنیے دوسری چیز، مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، اچھا قرآن کی جب تلاوت کی جائے زادتہم ایمانا، تو مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے، پھر سے مثال دے کر سمجھو۔ مومن ایمان کیا گھٹتا بڑھتا ہے؟ آپ لوگ شاید نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھے ہیں، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں، غالباً سبوں کے پاس موبائل ہے نا، سب کے پاس ہے کہ نہیں؟ اچھا جب چارج ختم ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو؟ ہاں بجلی میں لگاتے ہیں، کرنٹ میں فل چارجنگ کے لیے، یہی نا کام کرتے ہیں۔ کیوں آپ کو ضرورت ہے بات کرنے کی؟ میں مثال سے آج سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اچھا یہ تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ نیچے کیجئے میرے بھائیوں۔ اللہ گواہ ہے، رات کا 12 بجے سے اوپر کا ٹائم ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مولا میرا کام صرف سنانے کا ہے، ہدایت کا مالک تو ہے مولا۔ اے اللہ قرآن و حدیث کی جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرما، آمین کہیے آمین۔ سنیے، مومن کی دوسری پہچان، قرآن سننے کے بعد ایمان بڑھتا ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، اس کو آپ کرنٹ میں لگا رہے ہیں موبائل کو۔ اچھا دنیا کے انجینئر نے اس کو بنایا، اس کو دنیا کے انجینئر نے بنایا ہے، اور اس کے اندر جب چارج ختم ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو بجلی میں کرنٹ میں ہم لگائیں۔ اے بانسر کے میرے نوجوان بھائیوں، بانسر کے میری پیاری ماؤں بہنوں، تم بھی غور سے سنو، اللہ نے جو یہ انسان بنایا ہے ہم کو آپ کو، ہمارے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک ایمان کا بیٹری بنایا ہے۔ اس بیٹری کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ہمارے اندر بھی اللہ نے ایک ایمان کا بیٹری بنایا ہے۔ آپ نے کہا دنیا کے انجینئر کا بنایا ہوا موبائل، اس کے اندر جو بیٹری ہے اور جب چارج ختم ہو جاتا ہے تو اس کو آپ بجلی پہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا بیٹری جو ایمان کا ہمارے اندر ہے، اے میرے بانسر کے بھائیوں بولو اس ایمان کا، کوئی اس ایمان کے بیٹری کو کس سے چارج کیا جاتا ہے؟ اس سے چارج کیا جاتا ہے۔ وہ ایمان کا جو بیٹری جب لو ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن سے چارج کیا جاتا ہے، نبی کی حدیث سے چارج کیا جاتا ہے۔ دو چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب آئے مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک قرآن و حدیث کی باتیں ہم سن رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے۔ نبی کے زمانے کے صحابہ کرام کے واقعات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، قسم خدا کی ایک مرتبہ قرآن سن لیتے تھے، پھر ان
मुझसे रहा नहीं जाता था जब तक के कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ लेते थे। हजरत उमर का नाम आपने सुना है ना? ये बहुत बड़े हीरो थे, हीरो। मक्के में इनकी दादागिरी चलती थी। हजरत उमर की शैतान भी इनसे डरता था। सुपर पावर माने जाते थे ये गैर मुस्लिमों के। ऐमान सर के मेरे भाइयों, जब ये मुसलमान हो गए और इनके मुसलमान होने का वाकया अजीब व गरीब है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। बस इन्होंने कुरान की चंद आयत एक मर्तबा सुना था इन्होंने। हमारे और आपकी तरह 10-10 और 20-20 जलसे तय नहीं किए थे ये। 5-5 और 7-7 मुकर्रिरों की तकरीर हजरत उमर ने नहीं सुनी थी। बस कुरान की चंद आयत पढ़ने की सुनने के बाद हजरत उमर की दिल की दुनिया ही बदल गई। कहने लगे चलिए मैं इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। और जब इस मुसलमान हो गए तो वही जो काफिर के सुपर पावर माने जाते थे, मुसलमान होने के बाद मुसलमानों के सुपर पावर माने जाने लगे। जानते हैं उनकी दौरे खिलाफत को पढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर, क्या इंसाफ उन्होंने कायम किया है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, वो मेरा मौजूद है। कहने का मतलब यह है, मोमिन की दूसरी सिफत यह है कि कुरान सुनने के बाद मोमिन का ईमान ताजा हो जाता है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने रखूंगा। नबी के जमाने में सहाबा किराम बकरियां चरा रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। एक शख्स का नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। इस वाक़या को सुनने के बाद आप रह नहीं पाएंगे मेरे भाइयों, गौर से सुनिए। अब्दुल उज़्ज़ा ये पहाड़ में गए, देख रहे नबी के सहाबी बकरियां चला रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। एक दिन इन्होंने कुरान को सुना, सुनने के बाद ये मुसलमान हो गए। और जानते हैं इनका बाप जिंदा नहीं था, इनकी सिर्फ माँ थी अब्दुल उज़्ज़ा की, और चचा की किफालत में थे, मतलब चचा देखभाल कर रहा था। कौन? चचा देखभाल कर रहा था। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद जाके कहते हैं, ऐ चचा, एक चीज मैं पहले बता दूं, अभी आप लोगों ने हाथ उठाया कि ये तकरीर बड़ी अच्छी लग रही है, और अगर उठ के एक दो करके जाएंगे ना तो मुनाफिक की एक अलामत आपके अंदर पाई जाएगी। क्यों? मुनाफिक की एक हदीस में है 4 अलामतें हैं और एक हदीस में है 3 अलामतें हैं। उनमें से एक यह है कि वादा करके वादा खिलाफी करना। जब आपको अच्छी लग रही है, हाथ उठाया है, तो कम से कम मैं आपके बीच ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। बस 1 घंटे की मेरी तकरीर है, 1 घंटे के बाद मैं आपके बीच से चला जाऊंगा, लेकिन जो बातें करूंगा वो मैं खालिस कुरान और हदीस की बातें करूंगा। इधर से उधर सुनिए, उठ के भागिएगा नहीं कोई, और मैं देख रहा हूं कौन उठ के भाग रहा है। सुनिए, चाचा से आकर के क्या, ऐ चाचा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। चाचा ने कहा अरे मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? क्या चाचा, इस्लाम मैं कबूल करूंगा तो आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम खाते मेरे घर में हो, मेरा दिया हुआ कपड़ा तुम पहनते हो, ये गोले वाले तुम कोई सेट तक ना, लेकिन ये तो छरा है तुम्हें, लेकिन फिर भी इधर कैसे तुमने मेरे परमिशन के बगैर कैसे इस्लाम कबूल कर लिया? मेरे परमिशन के बगैर तुमने कैसे इस्लाम कबूल किया? क्या चाचा, बस मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए जाना चाहता हूँ। मुख्तसर बता रहा हूँ, सुनिएगा। मैं इस वाक़या को लंबा चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। कलेक्शन करने के चाचा ने कहा ठीक है, हम लोग फिर जो रिकॉर्डिंग कर नबी से मुलाकात करने के लिए जाओगे। अरे सुनो, ये जो कुर्ता तुमने पहन के रखा है, ये कुर्ता मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। चल पहले कुर्ता उतार, उसके बाद तुम नबी से जाना मुलाकात करने के लिए। अब्दुल उज़्ज़ा कुरान के सजाए मेरे भाइयों, सुनने के बाद अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा, इस्लाम के सामने इस कुर्ते की
क्या हिम्मत है